everyone, welcome to Bosco Campus Vision. I am Lakshmi V.S., Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 21st lecture on Recovery and Refund of Income Tax, which is a subject for Semester 3 students of BCom Tax Procedures and Practices. In the previous lecture, we were discussing about deduction of tax at source from salaries. And in this lecture, we are going to continue with the same topic, and that is deduction of tax from salaries. So, we were discussing about what are the rules for deduction of tax at source from salaries. And we have already covered the rules for deduction of tax at source from salaries under these heads, and that subheads are: who will deduct the tax, when tax will be deducted, salary from more than one employer, TDS after considering income under other heads, exemption regarding house rent allowance, payment of salary in foreign currency, provisions relating to tax paid by employer on perquisites provided to an employee, relief under section 89 by the employer. And in this lecture, we are going to discuss another two sub-areas under the rules for deduction of tax at source from salaries, and they are adjustment regarding deduction of tax and deposit of tax. Next sub-area we are going to discuss under the head rules for deduction of tax at source from salaries is adjustment regarding deduction of tax. Adjustment regarding deduction of tax. If the person responsible for paying any income to his employee which is chargeable under the head income from salaries feels during the course of a year that the original estimate of income of an employee's salary is not correct. It means that a person who is responsible for paying any income to his employee which is chargeable under the head income from salaries, അതായത് income from salaries ആ ഹെഡിൽ ചാർജബിൾ ആകുന്ന ഇൻകം അത് തൻ്റെ എംപ്ലോയിക്ക് പേ ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള പേഴ്സൺ if he feels that during the course of a year that the original estimate of income of an employee's salary is not correct, അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയുടെ ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്താൽ ഡ്യൂറിങ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എ ഇയർ he may determine the total tax payable on the basis of corrected estimate and adjust the monthly amount of deduction of tax at source accordingly in the remaining months of the financial year. So, the person responsible for paying any income to his employee which is chargeable under the head income from salaries. Income from salariesൻ്റെ ഹെഡിൽ വരുന്ന ഇൻകം പേ ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയിക്ക് പേ ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ഇഫ് ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ the original statement of income of employee salary is not correct, അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയുടെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും he may determine the total tax payable on the basis of corrected estimate. then ആ കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നിയ എസ്റ്റിമേറ്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. then ആ കറക്റ്റഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ടോട്ടൽ പേബിൾ ആകുന്ന ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും and adjust the monthly amount of deduction of tax at source accordingly in the remaining months of the financial year. So, അങ്ങനെ ആ കറക്റ്റഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ടാക്സ് പേബിൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ റിമൈനിങ് മന്ത്സിൽ ഈ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ആ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആകും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജൂണൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് എംപ്ലോയിയുടെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ഓൺ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ അറിയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജൂണിന് ശേഷം ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ അതായത് ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് ഈ പറയുന്ന റിമൈനിങ് മന്ത്സിലേക്കായിരിക്കും ആ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള
ടാക്സിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ, അതായത് ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സ് ആ കറക്റ്റഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ റിമൈനിങ് മന്ത്സിലായിരിക്കും വരുത്തുന്നത്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സബ് ഹെഡ് we are going to discuss under the head rules for deduction of tax at source from salaries is deposit of tax. Deposit of tax. The person responsible for paying the salary is required to deposit the tax deducted at source as under. It means that the person who is responsible for paying the salary, അതായത് സാലറിയുടെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ, he is required to deposit the tax deducted at source as under. അതായത് ഇനി പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത ടാക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ റൂൾ 30 ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് റൂൾസ് 1962. ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ രണ്ട് കേസാണുള്ളത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈസ് വെയർ ദ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഓർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്. അതായത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബിഹാഫിലാണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ കേസിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടാക്സ് ഈസ് പെയ്ഡ് വിത്തൗട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻകം ടാക്സ് ചെലാൻ. ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ചെലാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ദ ടാക്സ് നീഡ് ടു ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ്. ഓക്കെ, ആ സെയിം ഡേയിൽ തന്നെ ടാക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ടാക്സ് ഈസ് പെയ്ഡ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ആൻ ഇൻകം ടാക്സ് ചെലാൻ. അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ചെലാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിത്തിൻ 7 days ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി മന്ത് ഇൻ വിച്ച് ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓർ ടാക്സ് ഈസ് പേയബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 192 subsection 1A by the employer on the value of perquisites. In the case where tax is paid accompanied by an income tax chellan, income tax chellan produce ചെയ്തിട്ടാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the tax need to be deposited within 7 days from the end of the month in which deduction is made or tax is payable under section 192 subsection 1A by the employer on the value of perquisites. അതായത് ഏത് മാസത്തിലാണോ ഈ ടാക്സിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ നടന്നത് ആ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മാസമാണോ സെക്ഷൻ 192 സബ്സെക്ഷൻ 1A പ്രകാരം ടാക്സ് പേയബിൾ ആകുന്നത് ആ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിലോ എന്ത് ചെയ്യുക, ദിസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ്, ദ എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് നീഡ് ടു ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ്. ക്ലിയർ? നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ 192 സബ്സെക്ഷൻ 1A ക്ലിയർ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പഠിച്ചിരുന്നതാണ്. എംപ്ലോയിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പെർക്വസിറ്റ്, അതിൻ്റെ ഹോൾ എമൗണ്ടിനോ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എമൗണ്ടിനോ എംപ്ലോയർ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന സെക്ഷനാണിത്, സെക്ഷൻ 192 സബ്സെക്ഷൻ 1A. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ദ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഓർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അതർ ഡിഡക്റ്റേഴ്സ്. അതർ ഡിഡക്റ്റേഴ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വെയർ ദ എമൗണ്ട് ഇസ് പെയ്ഡ് ഓർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച്. മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുകയോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ് ടു 30th ഏപ്രിൽ വരെയാണ് ടാക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ എനി അതർ കേസ് within 7 days from the end of the month in which deduction is made or tax is payable under section 192 subsection 1A by the employer on the value of perquisites. So, in any other case, tax need to be deposited within 7 days from the end of the month in which deduction is made. അതായത് ഡിഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന മാസം ഏതാണോ അത് കഴിഞ്ഞ് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ടാക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം. In any other case, or tax is payable under section 192 subsection 1A അല്ലെങ്കിൽ 192 subsection 1A പ്രകാരം ടാക്സ് പേയബിൾ ആകുന്ന മാസം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള 7 ദിവസത്തിനുള്ളിലോ എന്ത് ചെയ്യുക, ദ ടാക്സ് നീഡ് ടു ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ്. ഓക്കെ, 192 subsection 1A നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്വസിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, the balance of this topic will continue in the next lecture. Thank you.